Hi guys, this is Vijay Barni. Today we have the founder of Palam Silks, Jayashree Ravi Avargal. Vanakkam ma'am. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பராகவே இருக்கேன். So today we're going to have a master class for Muhurtham brides ன்னு நினைக்கிறேன். Okay. Because they will always have a chaotic situations. நிறைய emotions go through பண்ணுவாங்க. So first நீங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச ஆயிரக்கணக்கான brides பார்த்துருப்பீங்க. What emotion do they carry while they shop அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? கண்டிப்பாக ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும். Because I mean it's once in a lifetime, a very special day. And as your wedding day draws closer and the little nervousness இருக்கும். Different kinds of brides are there. Like சில பேர் வந்து ஒரு 15-20 members will come in a family. அதுவும் இருக்குது. சில பேர் வந்து will come with the to be groom, bride groom ஓட வருவாங்க. And they will say this is what I like. அப்புறம் we'll come next week with the parents எல்லாம். அப்போ இதே எடுத்து காட்டுங்க அப்படின்றவங்களும் இருக்காங்க. Different இன்னொரு occasion என்னன்னா there'll be the parents and all coming and selecting. And bride வந்து it'll be ஒரு NRI இருந்தால் she's somewhere and she just selects on the thing வீடியோ காலில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க கேட்டாங்கன்னா ப்ளவுஸ் மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் அமிச்சாச்சு அவங்க பண்ணுவாங்க. ஜஸ்ட் 2 days before the wedding வருவாங்க. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் brides are there. But one thing I feel that you should understand is இப்போது அந்த ஸ்கூல் காலேஜ் கரியர் அதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட். பட் ஒன்ஸ் யூ ஸ்டெப் இன் டு யுவர் வெட்டிங் அப்படின்னும் போது it's a different thing. You're sharing your life with another person, you're going to go to a different place. So that is where all your நம்ம பிஸ்னஸ்க்கு சொல்கிறோம் டெசிஷன் மேக்கிங் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு. பட் இதுலேயும் வந்து that's where I think your decision making starts, your choices start with your wedding saree. So that is where you should be like very strong and என்ன சொல்கிறது, you must be very clear about what you want and this is my choice. இதுதான் நான் வேர் பண்ண போகிறேன். This is me. Because that's your identity, right? You wear your identity, whatever. ஆள் பாதி ஆடை பாதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So I guess that's the first thing. You need to understand from there it starts making your choices. Wow. ஒரு bridal saree எடுக்கிறதுக்கும் versus a truly expensive saree, இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் நீங்க சொல்வீங்க? Bridal saree-னா we have a mindset. என்ன அந்த பாடி பார்டர் பல்லு அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. ஸோ அந்த கான்செப்ட்குள்ளே தான் தே வில் பிளே அரவுண்ட் பிரைடல் சாரீஸ். ஜரி ஜக்கார்ட் இருக்குது, ஆர் இட் வில் பி பாடி பிளேன் வித் பெரிய புட்டாஸ் இருக்கும், ஆர் ஸ்ட்ரைப்ஸ் இருக்கும், திங்ஸ் லைக் தட், ஆர் செக்ஸ் வரும், ஜரி செக்ஸ். தீஸ் ஆர் த வேரியஸ் திங்ஸ் தட் தே வுட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்தால் பிரைடல் தான் இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. For instance, if you take the saree that I'm wearing, இது blend and trend concept. So ஒரு part you have with a heavy zari and the other part is linen and silk. So this is more of a designer wear. But yes, இதில் வந்து உங்களுக்கு அந்த because it comes with a different உங்களுக்கு weaving technique மாறும். So there is workmanship. So this may also come up to around 30,000, which is still not a bridal saree. It depends. What I mean is அது bridal அப்படின்னும் போது we think அந்த body border zari jacquard அந்த மாதிரி இருக்கும்போது we say it is bridal because and also depends on the shades, right? இப்போ அதே bridal saree, even if I have it in a nice pastel shade and in a single shade without a contrast pallu, you can pull it off for any occasion. ஸோ ஆஸ் வி டாக், எனக்கு ஒரு கியூரியஸ் டவுட் இருக்குது. பிரைடல் சாரினால எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கணுமா, இல்லை எவ்வளோ காசு தான் இருக்கணும் அது வாங்குறதுக்கு? பிரைடல் சாரீ அப்படின்னும் போது முன்ன வந்து we used to have only pure zari. ஸோ pure zari அப்படின்னு இருக்கும்போது அந்த காலத்திலே it will be like 30,000 40,000. ஏன்னா it has silver and gold அதில் இருக்குது. பட் இப்போ வந்து நிறைய சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் zari வந்திருக்கு. அது ஒன்று. ஐ வாண்ட் அ saree which I can also comfortably wear on other occasions அப்படின்னும் போது அவங்களுடைய சாய்ஸ் அங்கே மாறுது. ஸோ சம்டைம்ஸ் some people are comfortable wearing even ஒரு ஃப்ரெண்டோட கல்யாணத்துக்கு போனாலும் zari jacquard போடுறவங்களும் இருக்காங்க. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் them are comfortable with a little lighter, மேபி ஒரு பாடி புட்டாவில் இருந்தால் போகிறோம், or some stylish elements இருந்தாலும் then I can wear it even. So they are not very keen on the price. Now they think okay, I should be able to wear it on more occasions and they are happy. நான் இதை வந்து ஒரு 10 முறை நான் போட்டேன்னா I'm really happy அப்படிங்கிறது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ ஸ்டார்ட் சூஸிங். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ ஃபிக்ஸ் யுவர் பட்ஜெட். ஓகே,
தட்ஸ் கிரேட். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நான் என்ன கேட்க விரும்புகிறேன்னா, மிஸ்டேக்ஸ் எதெல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க. ஏன்னா ஆஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே, சோஷியல் மீடியாவோட எக்ஸ்போஷர் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. நிறைய விஷயங்கள் அவங்களே மைண்ட் செட் பண்ணி நேரோ மைண்ட் செட்டோட வராங்க. ஸோ முகூர்த்தம் சாரி செலக்ட் பண்ணும்போது என்னென்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறாங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் ரைட்ஸ். ஒன்று, ஆஸ் ஐ செட், they'll come with a மைண்ட் செட். இதுதான் வேணும், இந்த கலர் தான் வேணும், இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டைலில் தான் வேணும் அப்படின் போது வாட் தே டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ், இது வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ஹேண்ட்லூம். இப்போ நீங்கள் போயிட்டு ஒரு ஸ்டோருக்கு போகிறீங்க, இந்த மாதிரி வேணும்னு கேட்குறீங்க, இது நீங்கள் ஆர்டர் கொடுத்தா கூட அவங்களுக்கு மினிமம் 3 months ஆகும். ஏன்னா அது அவங்களுக்கு அந்த லூம் பர்டிகுலர் நீங்கள் கேட்குற ஸ்டைல் அந்த லூம் அவங்களுக்கு இருக்கணும். ஒரு 3 சாரிக்கு நம்ம லூமில் யூல் அப்லோட் அந்த யான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நீங்கள் கேட்குற கலர் காம்பினேஷன் வேணுன்னா அவங்க சப்போஸ் அது 3rd சாரியில் இருந்தது அந்த பர்டிகுலர் லூம்னா ஓகே, அந்த சாரி முடிஞ்சிடும், உடனே உங்களுக்கு போட்டு தரேன். இஃப் யூ ஆர் சேயிங் அடுத்த 2 வாரத்தில் எனக்கு கல்யாணம், எனக்கு இந்த சாரி வேணும்னா தட்ஸ் நாட் பாசிபிள். சில பேர் எப்படி வருவாங்கன்னா they'll come like இதுதான் எனக்கு வேணும், இதெல்லாம் வேணும், அண்ட் ஆனால் ப்ளவுஸுக்கு மட்டும் they are prepared to give 1 month ஸ்டிச்சிங்க்கு. ஸோ ஐ திங்க் திஸ் இஸ் சம்திங் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ வென் யூ கோ, ஐ மீன் இட்ஸ் ஓகே டு சே எனக்கு இந்த கலர் காம்பினேஷன் தான் வேணும், பட் டோன்ட் கோ வித் அ ஃபிக்ஸ் மைண்ட் செட். பிகாஸ் இது உங்களுடைய கல்யாணம், இது நீங்களாக உங்கள் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டது இந்த சாரி வேணும்னு. பொதுவாக இந்த சாரி வேணும்னா ஓகே, ஆனால் இந்த கல்யாணத்துக்கு இந்த சாரி தான் வேணும்னும் போது ஐ ஃபீல் தட் இட் செல்ஃப் யூ ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்டிங் யுவர் செல்ஃப். அண்ட் எவ்வளவோ ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும், வேலைகள் இருக்கும், யூ ஆர் ஆடிங் ஆன் டு யுவர் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ ஐ வில் சே ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ தட். ரெண்டாவது, யூ ஆர் பிரிங்கிங் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் ட்ரைங் டு ப்ளீஸ் ஸோ மெனி பீப்புள் அப்படிங்கிறது ஒரு சாரியில் வந்து முடியாது. தென் பிகாஸ் சில சமயம் என்ன பார்ப்போன்னா, அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் சாரி பிடிக்கும், பட் கூட வந்தவங்களுக்கு அது இல்லை, இது வேண்டாம், அதை பாருன்னும் போது அவங்க அதை பிடிக்காமல் அதை எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கே பார்க்கும்போது தெரியும். ஸோ ஐ திங்க் பி போல்ட் இனஃப் டு வேர் வாட் யூ வாண்ட். பிகாஸ் யூஸ்வலாகவே நம்ம சொல்லுவோம், உங்களுக்கு பிடிச்சதை நீங்கள் வேர் பண்ணாதான் யூ வில் ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள். வேர் ஷுட் ஷீ பிகின்? ஒரு சாரி ஷாப்பிங் போகிறாங்க, ஒரு கடைக்கு போக போகிறாங்க அப்படின்னா எங்கேருந்து ஒரு பிரைட் ஆரம்பிக்கணும் அவங்க சாரி ஷாப்பிங்? ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் உங்களுக்கு என்ன வேணும், என்ன மாதிரி ஒரு வெட்டிங் செட்டப் உங்களுக்கு இருக்க போகுது. பிகாஸ் நிறைய தீம்ஸும் வச்சுருக்காங்க இப்போது. உங்களுக்கு என்னென்ன வேர் பண்ணணும்னு இருக்கும். பிகாஸ் ஒரு வெட்டிங் ட்ரூஸோ அது. ஸோ வேரியஸ் திங்ஸ் இருக்கும். சில ஃபங்க்ஷன் முகூர்த்தம் ரிசப்ஷன் அது இருக்கும், பட் தெர் ஆர் ஸோ மெனி அதர் ஃபங்க்ஷன்ஸ். யூ மே ஹாவ் அ சங்கீத், யூ மே ஹாவ் அ மெஹந்தி, ஆர் சில கோயிலுக்கு போகிறது இருக்கலாம். ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிலையும் ஒரு ஃபேமிலிலையும் வெவ்வேறு இது இருக்குது. என்ன இருக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. அண்ட் அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் என்ன வேர் பண்ண போகிறீங்க, இஸ் தட் ஓகே? பிகாஸ் as I said, இப்போது நிறைய இன்டர் கம்யூனிட்டி வெட்டிங்ஸும் நடக்குது. ஸோ say I'm just saying ஒரு சவுத் இண்டியன் நார்த் இண்டியன் ஒரு வெட்டிங் இருந்தால் they generally have a series of events. சிலது அந்த நார்த் இண்டியன் ரிச்சுவல் ஸ்டைலில் இருக்கும், சிலது சவுத் இண்டியன் ரிச்சுவல் ஸ்டைலில் இருக்கும். ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சென்டிமெண்ட் பிஹைண்ட் எவ்ரி ரிச்சுவல். பிகாஸ் நீங்கள் நிறையா அதை அட்டென்ட் பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம், உங்களுக்கு அது என்னன்னு தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அதை புரிஞ்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் தான் இந்த ஈவெண்ட்ஸ். இந்த ஈவெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் நான் இது வந்து இந்த ரிச்சுவல்ஸ்க்கு இந்த செரமனிஸ்க்கெல்லாம் நான் இதை போடலாம். தென் ஜஸ்ட் கன்ஃபார்ம் வித் யோர் எல்டர்ஸ். அது தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் பிகாஸ் லேட்டர் ஆன் யூ ஷுடன்ட் கெட் இன் டு சம்திங் வித் தெம் அன் ஆர்கியூமெண்ட். ஸோ இதெல்லாம் நான் போடலான்னு இருக்கேன். இஸ் தட் ஐ மீன் இட்ஸ் லைக் பேசிக்லி ஓகே. பிகாஸ் என்ன போடுறீங்கன்றது உங்கள் சாய்ஸாக இருந்தாலும் யூ ஆல்சோ நீட் டு என்ன அந்த என்டையர் ஃபேமிலி செட்டப் ஆல்சோ யூ நீட் டு ரெஸ்பெக்ட் தட். Come with a mind frame, but come with an open mind. Okay. Because whichever store you're going, go with an open mind so that you can. இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டோர்லேயும் they'll have different அவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இருக்கும். So you get to see everything and then you know what you want. Basic colorsனு ஒன்று இருக்குது. Because ஈவினிங்கில் இருக்கும்போது generally we go in for lighter shades. Then you can even go in for silver zari. So daytime la irukumbodhu you'll have to go in for outdoor arnda some bright colors will do. So you'll have an idea as to what you want. Then comes the thing, kanjivarams edukka poringena, when you go and ask pure silk venuna, what do you mean? Do you mean handloom? unga mind ipo pure silk na எல்லாமே பவர்லூமும் இருக்குது, இப்போ ஹேண்ட்லூமும் இருக்குது. உங்கள் மைண்டில் நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் பியூர் சில்க்னு கேட்டேன், ஐ மென்ட் ஒன்லி திஸ். நோ, பி வெரி கிளியர். என்ன உங்களுக்கு ஹேண்ட்லூம் வேணுமா,
அது கஞ்சிவரம் வேணுமா, பிகாஸ் பட்டுலேயும் நிறைய இருக்குது. ஆஸ் ஐ செட், சாஃப்ட் கஞ்சிவரம்ஸ்ன்றது நம்ம பண்ணுறது ஒன்று இருக்குது, சாஃப்ட் சில்க்ஸ் அப்படிங்கிறது வேறு. ஸோ யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் தட். தென் தெர் ஆர் சம் பீப்புள் இப்போவும் கூட பியோர் சரி தான் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் அக்கேஷனுக்கு நான் போடுவேன் அப்படின்றவங்களும் இருக்காங்க. அப்படி இருந்தால் கிளியர்லி ஆஸ்க், நான் இது பியோர் பட்டுங்களான்னா நீங்கள் மைண்டில் நினச்சின்னு இருக்கலாம் பியோர் சரி தான். பி கிளியர், பிகாஸ் அந்த சைடில் த சேல்ஸ் பர்சன் ஹேஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூ ஆஸ்கிங். ஸோ பியோர் ஹேண்ட்லூம், பியோர் சரி வேணுமா, கிளியராக கேளுங்க. வென் யூ சே சாஃப்ட் சில்க், சாஃப்ட் கஞ்சீவரம்ஸ் கேட்குறீங்களா, இல்லை அந்த லைட் வெயிட் சாஃப்ட்வில் கேட்குறீங்களா, ஆல் தட் யூ மஸ்ட் நோ. ஸோ ப்ரௌஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் த டிசைன்ஸ், இதெல்லாமும் கூட உங்களுக்கு என்ன வேணுன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டு that will save you time. And as I said, please understand, ஒரு ஐடியாக்காக தான் யூ ப்ரௌஸ். ஓகே, இந்த ஸ்டைலில் இருந்தால் எனக்கு பிடிக்கும், இந்த ஜரி ஜக்கார்ட் பார்த்தேன் இது பேஸ்டல்ஸில் நல்லா இருக்குது. ஸோ பட் டோன்ட் கம் வித் இந்த ஷேடே தான் வேணும், இதே பிங்க்கு தான் வேணும், பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் த ஆன் த அதர் சைட் ஆல்சோ ஃபார் த ரீட்டெயிலர் டு மேக் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். இல்லைம்மா இது 3 மாதம் ஆகும் தறியிலேருந்து வர அப்படிங்கிறது. ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் தட், கோ வித் அன் ஓப்பன் மைண்ட். உங்களுக்கு என்ன கம்ஃபர்டபுளோ வேர் தட். இப்போ சில பேருக்கு வந்து செக்ஸே பிடிக்காது, எனக்கு somehow they don't feel comfortable. அவங்க அழகாக தான் இருப்பாங்க செக்ஸ்லேயும், ஆனால் அவங்க மனசுக்கு ஏதோ அது பிடிக்காது. ஃபைன், அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் தட். உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ, வாட் எவர் யூர் கம்ஃபர்டபுள் வேரிங், வாட் எவர் யூ லைக், let it be your choice, so that you take responsibility for it. ஏன்னா அதுலேருந்து இது தொடங்கணும். இது நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க, நீங்கள் சொன்னதுனால வாங்கினா இப்போ எனக்கு அது பிடிக்கல அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. நீங்களே வாங்கி உங்கள் என்ன சாய்ஸோ அதை வாங்குங்க. அப்போது உங்களுக்கு மனசுக்கு நிறைவாக யூ வில் என்டர் த வெட்டிங். கண்டிப்பாக தே ஷுடன்ட் பி எனி ரிக்ரெட்ஸ் அப்படின்றது கரெக்டான விஷயம். அண்ட் அதையும் தாண்டி இப்போ ஸ்கின் டோன், இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வெட்டிங் டைம், ஓகே ஸ்கின் டோனாக இருக்கட்டும், இல்லை அந்த ட்ரெடிஷன், அதுக்கேற்ற மாதிரி எப்படி அந்த பிரைட் செலக்ட் பண்ணணும்னு நீங்கள் சொல்வீங்க? ஸ்கின் டோன் அப்படின்னும் போது சில சமயம் வந்து கொஞ்சம் நான் ரொம்ப டார்க்காக இருக்கேன் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க சம்டைம்ஸ் இல்ஸே எனக்கு லைட் ஷேட் தாங்க வேணுன்றவாங்க. சில பேர் வந்து இல்லை நான் டார்க்காக இருக்கேன் எனக்கு டார்க்கே இருக்கட்டும். அகெயின் ஐ வுட் சே வாட் எவர் கலர்ஸ் யூ ஆர் கம்ஃபர்டபுள் வேரிங், that is what you should pick. For instance, some people will love arakku, some people will love black, some people will say I love all light shades. Whatever you feel. See, அதுக்கு தான் சொல்லுவேன், ஏன் மிரர் இருக்குது, உங்களோட 4 பேர் கூட்டிகிட்டு வரீங்க, இருந்தாலும் we have a mirror so that you look at yourself and see whether you like it or not. So that's why you have mirrors in all the stores that you go. So see what you are comfortable and buy that. It's not about the நம்ம ஸ்கின் டோன் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்கிறோம். இப்போ மாநிறமாக இருந்தால் எல்லா ஷேட்ஸும் அவங்களுக்கு சூட் ஆகும்னு சொல்கிறோம். நார்த்லேருந்து வரவங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேர் ஸ்கின்டாக இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு பேஸ்டல்ஸும் நல்லாயிருக்கும், பிரைட் ஷேட். எண்ட் ஆஃப் த டே பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஒன்லி அபவுட் ஹவு வி கேரி இட். நம்ம கான்ஃபிடென்ட்டாக அதை போடும்போது எவ்ரிதிங் லுக்ஸ் பியூட்டிஃபுல் ஆன் யூ, இல்லையா? And I was talking with my sister, அவங்களுக்கு வந்து கல்யாணம் ஆக போகுது இன்னும் கொஞ்ச நாளில். ஸோ ஷி வாஸ் ஆஸ்கிங் அ வெரி வெரி காமன் சின்ன கொஸ்டின் தான், அது சில்லியாக இருக்கலாம் மேபி. ட்ரெஸ்ஸஸில் பாடி டைப்ஸ்க்கு எப்படி இருக்கும்? இப்போ ஒரு ஜீன் வேர் பண்ணோம்னா ஹை வேஸ்ட் போடலாம், இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஐடியாஸ் இருக்குது. பட் சாரியில் அந்த மாதிரி பாடி டைப்க்கு ஏற்ற மாதிரி சாரீஸ் இருக்கா? சாரீஸ் பேசிக்லி கொஞ்சம் பர்மனாக இருந்தால் என்ன சொல்லுவோம், தே வந்து ஜென்ரலி ஃபீல், நான் ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கேன் அப்படின்றவங்களும் கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணி கேட்பாங்க. சில சமயம் ரொம்ப பர்மனாக இருக்கிறவங்களும் கேட்பாங்க. சரி, கொஞ்சம் இஃப் யூஆர் லிட்டில் அபவ் ஆவரேஜ் சைஸ் இருந்தீங்கன்னா தென் வி வுட் சே வெர்டிக்கல் லைன்ஸ் உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும். தட் இஸ் இஃப் யூ கோ இன் ஃபார் ஸ்ட்ரைப்ஸ். இட் டோன்ட் வேர் அந்த ஹாரிசான்டல் பேட்டர்ன்ஸ் வரும். சில சமயம் ஒரு அந்த அன்னம் அண்ட் அந்த சக்கரம் புட்டான்னு சொல்லுவோம், அதுவே வந்து வரிசையாக வைக்கிற மாதிரியெல்லாம் வரும். ஸோ அப்படி அந்த ஹாரிசான்டல் பேட்டர்ன் இருக்கும்போது பெட்டர் டு அவாய்ட் தட். ஹியூஜ் பெரிய பெரிய புட்டாஸ், அதுக்கு பதில் யூ கேன் கோ அண்ட் ஃபார் ஸ்மாலர் புட்டாஸ், தட் வில் லுக் நைஸ். உங்களுக்கு ஜரி ஜக்கார்டும் போடலாம். ஜரி ஜக்கார்ட்லேயே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது. அதுலேயும் வந்து நிறைய அந்த கொடி பேட்டர்ன், அப்புறமா பெரிய அந்த சில சமயம் அந்த பேர்ட்ஸ் அதெல்லாம் வர மாதிரி இருக்கும். அதுலேயே வந்து சின்ன சின்ன புட்டாஸ் வர மாதிரியும் இருக்கும். ஸோ ஐ வுட் சே கோ அண்ட் ஃபார் ஸ்மாலர் பேட்டர்ன்ஸ். சின்ன புட்டாஸ் இருக்கிற அது சின்ன புட்டாஸ்லேயே சில சமயம் ஜரி ஜக்கார்ட் பண்ணுவாங்க, இன்ட்ரிகேட் டிசைன்ஸில் பண்ணுவாங்க, தட் இஸ் ஓகே. அண்ட் மேபி சம் லைட்டர் ஷேட்ஸ் ஆல்சோ வில் லுக் குட். சரி, குவாலிட்டி எப்படி செக் பண்ணுறது? பேசிக்லி ஒரு பியோர் சரின்னா
பியூர் காஞ்சிபுரம் சில்க் எப்படி கண்டுபிடிக்க? See, அது வந்து அன்புடன் அமரா வெட்டிங் ஜர்னல்.